بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں پارس کی دلہن بن جاؤ۔ میں پارس کی دلہن بن جاؤں گی۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں شادی سے پہلے مسلمان ہو جاؤ۔ وہ سحر زدہ ہو کر بولی، میں شادی سے پہلے مسلمان ہو جاؤں گی۔ یہ عادل چنگیزی حکم دیتا ہے کہ تم پاکستان میں جاسوسی نہیں کرو گی۔ اس نے اس کی بات دہراتے ہوئے وعدہ کیا۔ وہ بولا، یہ میرا حکم ہے کہ دماغی اور جسمانی توانائی بحال ہونے کے بعد تم پارس کو تلاش کرو گی اور اس کے پاس جاؤ گی۔ میں پارس کو تلاش کروں گی اور اس کے پاس جاؤں گی، اور جب تک پارس نہیں ملے گا تو مجھے ہر جگہ اپنے ساتھ رکھو گی۔ اس نے یہ بھی وعدہ کیا۔ عادل نے کہا، تم روزانہ صبح و شام میرے دماغ میں آؤ گی، میرے خیالات کی لہروں کو اپنے ساتھ لے کر پرواز کراؤ گی، اور اس طرح مجھے ٹیلی پیتھی سکھاتی رہو گی۔ میں تمہاری سوچ کی لہروں کو صبح و شام پرواز کراؤں گی اور تمہیں ٹیلی پیتھی سکھاتی رہوں گی۔ اب تم آنکھیں بند کرو اور سکون سے تنویمی نیند پوری کرو۔ شیتارہ کی آنکھیں مسلسل عادل کی آنکھوں کو تک رہی تھیں۔ اس نے حکم کے مطابق آنکھیں بند کر لیں، پھر گہری نیند میں ڈوبتی چلی گئی۔ عادل تھوڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ جب یقین ہو گیا کہ وہ سو رہی ہے تو وہ دبے قدموں کمرے سے باہر آیا، پھر کوٹھی سے باہر آیا۔ اسے مسرتیں برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ باہر آتے ہی اس نے بڑک ماری، اوئے جیو عادل چنگیزی، آج سے تو ہپنوٹزم کا ماہر ہو گیا۔ تو نے شیتارہ جیسی ناقابل شکست عورت کو زیر کیا ہے۔ اوئے یہ تو کمال ہو گیا۔ وہ دوڑتا ہوا لان کی گھاس پر آیا، پھر اچھل اچھل کر کلا بازیاں کھانے لگا۔ پارس انتظار کر رہا تھا۔ شیتارہ نے کہا تھا کہ وہ اپنے ایک مہمان کو شربت پلا کر ابھی آئے گی، لیکن وہ نہیں آ رہی تھی۔ پارس کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ وعدے کے مطابق نہ آنے والی پر کون سی افتاد آن پڑی ہے۔ اگر شیتارہ کی اصل آواز اور اس کا لہجہ معلوم ہوتا تو وہ باربرا سے کہتا، یوں انکشاف ہو جاتا کہ وہ اعصابی کمزوریوں میں مبتلا ہے، سانس نہیں روک سکتی، اور اس کا دماغ کھلی ہوئی کتاب کی طرح چور خیالات پڑھنے کی دعوت دے رہا ہے۔ وہ بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے کے باوجود اس پہلو سے خوش نصیب تھی کہ ابھی تک دنیا کے کسی بھی خیال خوانی والے کو اس کی دماغی کمزوری اور بے بسی کا علم نہیں ہوا تھا۔ اس نے روپوشی کا جو طریقہ اختیار کر رکھا تھا وہ آج کام آ رہا تھا۔ پارس نے تمام خیال خوانی کرنے والوں کو 1 گھنٹے کا وقت دیا تھا۔ وہ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ پہلے الپا نے فلاور کے دماغ میں آ کر کہا، میں فارمولوں میں اپنا حصہ لینے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیج رہی ہوں۔ پارس نے کہا، صرف 1 شخص یہاں آئے گا، 1 سے زیادہ ہوا تو ہم اسے گولی مار دیں گے۔ اچھی بات ہے، 1 ہی آئے گا۔ یہ جو پہاڑی ہے اس کی چوٹی پر ایک ہیلی کاپٹر اتارا جائے گا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اعتراض نہیں، اجازت ہے۔ ہیلی کاپٹر کتنی دیر میں آئے گا؟ آدھے گھنٹے میں پہنچ سکتا ہے۔ اس نے وقت بتاتے ہوئے کہا، اپنی گھڑی میں لاؤ اور ٹھیک 45 منٹ کے بعد ہیلی کاپٹر کو پہاڑی پر اتارنے کے لیے کہو۔ وہاں ایک پتھر پر ٹارچ کی روشنی میں 2 کاغذات رکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ تمہارا آدمی صرف 10 منٹ میں وہ کاغذات اٹھا کر واپس چلا جائے، ورنہ 11ویں منٹ پر ایک بم بلاسٹ ہوگا اور ہیلی کاپٹر کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ اپنے آدمیوں کو اچھی طرح سمجھا کر روانہ کرنا۔ الپا چلی گئی۔ پارس نے مرینا کو بلا کر وہ 2 کاغذ دیے، پھر کہا، پاشا اور عبداللہ کے ساتھ پہاڑی کی چوٹی پر مسلح ہو کر جاؤ، ریموٹ کنٹرولر سے بم بلاسٹنگ کا انتظام کرو۔ ان کاغذوں کو ٹارچ کی روشنی میں کسی اونچے پتھر پر رکھ دو۔ میری گھڑی سے وقت ملاؤ۔ مرینا نے وقت ملایا۔ وہ بولا، ہیلی کاپٹر سے اترنے والا 1 ہی آدمی ہوگا۔ پائلٹ کے علاوہ کوئی تیسرا نظر آئے تو ریموٹ کنٹرولر سے ان سب کے چیتھڑے اڑا دینا۔ ایسے کاغذات وہاں سے لے جانے کے لیے انہیں صرف 10 منٹ کا ٹائم دو۔ 11ویں منٹ پر اسے زندہ واپس نہیں جانا چاہیے۔ وہ عبداللہ اور پاشا کو لے کر پورے انتظامات کے ساتھ پہاڑی پر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وکی سول نے فلاور کے ذریعے کہا، میں اپنے حصے کے کاغذات لینے آیا ہوں۔ پارس نے کہا، تم فلاور کے دماغ میں ہو، یہ تمہارے کاغذات پڑے گی، تم وہ فارمولے نوٹ کرتے جاؤ۔ وہ بولا، فلاور کے دماغ میں دوسرے خیال خوانی کرنے والے بھی آتے ہیں، وہ لوگ میرے فارمولے سن کر نوٹ کر لیں گے۔ ہم نے طے کیا ہے کہ وہاں ہمارا ایک آدمی آئے گا۔ پارس نے کہا، آگے نہ کہو، میں سمجھ گیا۔ وہ ہیلی کاپٹر میں پہاڑی پر آئے گا، لیکن میری شرائط سن لو۔ وہ تنہا آئے گا، زیادہ سے زیادہ 1 پائلٹ ہوگا۔ کوئی تیسرا ہوا تو 1 بھی زندہ واپس نہیں جائے گا۔ 10 منٹ سے 1 سیکنڈ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ان فارمولوں کے ساتھ اپنا آدمی اور ہیلی کاپٹر بھی گوا دو گے۔
اسرائیل اور امریکہ دونوں ہی کے ہیلی کاپٹرز شہر بیزابا پہنچے ہوئے تھے۔ الپا نے بلیک ایڈم کے پاس آ کر اسے پارس کی تمام شرائط سنائیں، پھر کہا، برادر، تم وہاں کسی موقع سے فائدہ اٹھا کر پارس پر غالب آنا چاہتے تھے، لیکن اس نے پہاڑی پر بھی سخت دفاعی انتظامات کیے ہیں۔ وہ بہت چالاک ہے، اپنے کسی آدمی کا نقصان کیے بغیر تم سب کو ریموٹ کنٹرولر کے ذریعے فنا کر دے گا۔ بہتر ہے تم نہ جاؤ، صرف پائلٹ کو جانے دو۔ میں پائلٹ کے اندر رہوں گی، وہ کاغذات لے آئے گا۔ سسٹر، بظاہر ایک ہی پائلٹ پہاڑی پر جائے گا، اس سے پہلے پہاڑی کے پچھلے حصے پر ہیلی کاپٹر کی پرواز نیچی ہوگی۔ میں اس پر سے چھلانگ لگا کر چھپتا ہوا اس بستی میں پہنچوں گا۔ اتنا بڑا خطرہ مول لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ضروری ہے، ابھی فارمولوں کے وہ تمام کاغذات پارس ہی کے پاس ہیں، پہلے ہم ہی اپنا حصہ لینے جا رہے ہیں۔ اگر میں کسی طرح اس بلند و بالا بت کے اندر پہنچ جاؤں گا تو وہ تمام کاغذات چرا کر چھین کر لے آؤں گا۔ کہیں تم پارس سے انتقام لینے کے ارادے سے تو نہیں جا رہے ہو؟ اس نے تمہیں 2 بار زچ کیا ہے، ایک بار تمہارے تمام ہتھیاروں کے کارتوس غائب کر کے تمہیں بے بس اور مجبور بنا دیا، دوسری بار نیند کے دوران تمہاری شارگ تک آیا اور اس لیے زندہ چھوڑ کر چلا گیا کہ تم سو رہے تھے۔ ہاں، اس نے مردانگی بھی دکھائی ہے اور میرا مذاق بھی اڑایا ہے، لیکن میں فی الحال انتقام لینے کے لیے نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ کاغذات حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے گردن سے لے کر ٹخنوں تک سیاہ لباس پہن لیا تھا، سیاہ پلاسٹک کی کیپ اور سیاہ جوتے پہنے تھے، تاریکی میں وہ آسانی سے چھپ سکتا تھا، نائٹ ویژن گوگلز کے ذریعے دشمنوں کو دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر چہرے پر کالک تھوپ لی تاکہ گورا رنگ دکھائی نہ دے۔ اتنے اہتمام کے ساتھ وہ بیزابا سے روانہ ہو گیا۔ ادھر وکی سول نے سپر ماسٹر کو تمام رپورٹ سنائی، پھر کہا، اس نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہمارے صرف ایک آدمی کو وہاں آنے کی اجازت دی ہے، اگر وہاں مقرر کردہ تعداد سے زیادہ ایک فرد بھی نظر آئے گا تو وہ سب کو بم کے دھماکوں سے تباہ کر دے گا۔ یہ ہم نہیں جانتے کہ اس نے ہمارے خلاف کیسے کیسے انتظامات کیے ہیں۔ سپر ماسٹر نے کہا، وکی، ابھی تمہیں بڑے تجربات سے گزرنا ہے، اپنی ذہانت اور صلاحیتوں کو آزماؤ۔ یوں سمجھو کہ ہمارا کوئی بھی مخالف ان فارمولوں کے صرف 2 کاغذات قبول نہیں کرے گا، سبھی کی یہ کوشش ہوگی کہ اسے تمام کاغذات مل جائیں۔ وہ پارس کو وہاں قابو میں کرنے اور اس کے حصے کے کاغذات کی تحریر معلوم کرنے کی بھی کوششیں کریں گے۔ یہ سبھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ موقع ہاتھ سے نکلے گا تو وہ فارمولے پھر کبھی یکجا نہیں ملیں گے، سب تقسیم ہو کر مختلف سمتوں میں چلے جائیں گے۔ سچ پوچھو ماسٹر، تو میں بھی یہی سوچ رہا تھا، ان تمام فارمولوں کو صرف ہماری تحویل میں آنا چاہیے۔ ہماری جو ٹیم بیزابا میں ہے، میں نے انہیں ہر طرح کے ہتھیار سے لیس کیا ہے۔ ان کے پاس ایسے ڈیٹیکٹیو آلات ہیں جو بارودی سرنگوں اور چھپے ہوئے بموں کی نشاندہی کرتے ہیں، اور ایسے ریموٹ کنٹرولرز بھی ہیں جو دور ہی سے بموں کو جیم کر دیتے ہیں۔ پارس نے اس بستی کے اطراف جگہ جگہ بم چھپائے ہیں، تم نے اس کا توڑ رکھا ہے، یہ دانش مندی ہے، لیکن ہماری خفیہ آرمی وہاں تک کیسے پہنچے گی؟ ہمارے 3 ہیلی کاپٹرز دوسری پہاڑی پر اتریں گے، وہاں سے بستی کا فاصلہ بہت کم ہے، رات کی تاریکی سازگار ہوگی۔ ایک بار ہماری آرمی اس بستی میں گھس جائے تو پھر وہ فارمولے اور پارس کی لاش لے کر ہی نکلے گی۔ پارس بستی میں تھا، اس نے الپا کو 45 منٹ بعد اپنا آدمی بھیجنے کو کہا تھا، وہ وقت قریب تھا۔ ایک ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دے رہی تھی، مرینا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، پارس، ہیلی کاپٹر پہاڑی کے پیچھے سے آ رہا ہے۔ ہاں، کچھ گڑبڑ ہے، کیا تمہیں نظر آ رہا ہے؟ نہیں، اس کی ہلکی سی روشنی بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ پاشا غیر معمولی قوت سماعت سے اس کی سمت بتا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑی کے پیچھے اس کی پرواز نیچی ہے، پتھروں اور چٹانوں کے پیچھے سے ابھرے گا، بلندی پر آئے گا تو یہ تاریکی میں بھی اسے پرواز کرتا دیکھ لے گا۔ 1 منٹ کے بعد مرینا نے کہا، پاشا بتا رہا ہے کہ ہیلی کاپٹر نظر آ گیا ہے، اس کی آواز بھی قریب آتی جا رہی ہے۔ وہ پارس کے دماغ میں کمنٹری کر رہی تھی، یہ بتاتی جا رہی تھی کہ ہیلی کاپٹر پہاڑی پر آ کر اتر گیا ہے۔ اترنے سے پہلے ہیلی کاپٹر سے سرچ لائٹ کی روشنی دور تک پھیل گئی تھی۔ اس سے ایک پائلٹ اتر کر اس پتھر کے پاس آیا اور وہاں سے کاغذات اٹھا کر چلا گیا۔ پاشا نے دور سے دیکھ کر بتایا کہ پائلٹ تنہا آیا تھا۔ پھر وہ ہیلی کاپٹر واپس جانے لگا۔ پارس نے کہا، یہودی بہت چالاک ہوتے ہیں مگر یہاں غلطی کر گئے۔ باربرا نے پوچھا، کیسی غلطی؟ ہیلی کاپٹر اس روٹ سے واپس گیا ہے جو بیزابا کا سیدھا راستہ ہے، یہ آتے وقت سیدھے راستے سے نہیں آیا، پہاڑی کے پیچھے سے گھوم کر آیا تھا۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ پچھلے راستے سے دشمن آ رہے ہیں۔
وہ ہیلی کاپٹر جا چکا تھا۔ دور تک خاموشی چھا گئی تھی۔ 10 منٹ کے بعد ہی ہیلی کاپٹروں کی آوازیں سنائی دیں۔ مرینا نے پھر مخاطب کیا، پارس، یہ پاشا کہہ رہا ہے کہ اسے 3 ہیلی کاپٹر دکھائی دیے تھے، پھر وہ بت کے بائیں طرف والی پہاڑی کی بلندی پر جا کر گم ہو گئے ہیں۔ پارس نے کہا، تم عبداللہ اور پاشا کے ساتھ پہاڑی سے اتر آؤ، ہمیں کیوں بلا رہے ہو؟ پاشا اس بلندی سے اس دوسری پہاڑی کی طرف دیکھ سکتا ہے اور معلوم کر سکتا ہے کہ کون اور کتنے لوگ آ رہے ہیں۔ بے شک وہ وہاں سے بہت کچھ معلوم کر سکتا ہے، لیکن الپا کے بھیجے ہوئے ہیلی کاپٹر سے کچھ مسلح یہودی پہاڑی کے پیچھے اترے ہوں گے، وہاں ان سے نہ ٹکراؤ، فوراً نیچے آ جاؤ۔ انہوں نے ہدایات پر عمل کیا، نیچے آنے لگے۔ ان سے کافی دور اسی پہاڑی پر بلیک ایڈم پہنچا ہوا تھا۔ اس نے بھی ہیلی کاپٹروں کی آوازیں سنی تھیں۔ آنکھوں پر نائٹ ویژن گاگلز پہنے ہوئے تھے، اس کے ذریعے محدود فاصلے تک دیکھ سکتا تھا، جبکہ پاشا حد نظر تک دیکھ لیا کرتا تھا۔ اسے وہ تینوں ہیلی کاپٹرز نظر نہیں آئے تھے، لیکن آوازوں سے معلوم ہوا کہ اس پہاڑی کی ڈھلان کے بعد جو دوسری پہاڑی شروع ہوتی ہے وہیں وہ ہیلی کاپٹرز غائب ہوئے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں ان آنے والوں کو گالیاں دینے لگا۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ سپر ماسٹر کے گوریلے فائٹر ہوں گے۔ الپا اور بلیک ایڈم کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ جس مرینا کی ٹیم سے وہ 2 بار شکست کھا چکے ہیں، اس پوری ٹیم کو فرہاد نے ٹریپ کر لیا ہے۔ بلیک ایڈم سوچ رہا تھا کہ مرینا کی ٹیم سے بھی ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف وکی سول خفیہ آرمی کے کمانڈر لوگاس کے اندر موجود تھا۔ اس آرمی میں 12 گوریلا فائٹرز تھے۔ وہ سب جدید ہتھیاروں سے لیس تھے، آنکھوں پر نائٹ ویژن لینزز چڑھائے ہوئے تھے۔ وہ تاریکی میں ٹارچ کی روشنی کے بغیر دوسری پہاڑی سے اتر آئے تھے اور ڈیٹیکٹیو آلات کے ذریعے بارودی سرنگوں اور چھپے ہوئے بموں کا سراغ لگاتے جا رہے تھے۔ اگر معلوم ہوتا کہ فلاں جگہ بم پوشیدہ ہیں تو مخصوص ریموٹ کنٹرولر کے ذریعے راہ میں حائل ہونے والے بموں کو جیم کر کے آگے بڑھ جاتے۔ بستی میں داخل ہونے کے لیے بلیک ایڈم بھی پہاڑی سے نیچے اتر رہا تھا، پھر اترنے کے بعد وہ بھی گھنے جنگل میں پہنچ گیا تھا اور اس کے پاس بھی ڈیٹیکٹیو آلہ تھا، جس کے ذریعے وہ بارودی سرنگوں اور بموں سے بچتا جا رہا تھا۔ جنگل میں پہنچنے کے بعد ہی اس نے کانوں پر ہیڈ فون پہن کر مائکرو فون کو آن کر دیا۔ ایسا کرنے سے جلد ہی پتا چلا کہ کچھ لوگ اس کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ ان کے قدموں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ وہ دبے قدموں چلتا ہوا ایک بڑے سے پتھر کے پیچھے آ کر چھپ گیا، پھر سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ الپا نے کہا، کسی ایک دشمن کو قابو میں کرو گے تو معلوم کر سکوں گی کہ کس طرح کی ٹیم تمہارے مقابلے پر ہے۔ اس نے دیکھا 2 مسلح افراد فوجی وردی میں چلے آ رہے تھے، بڑی احتیاط سے ڈیٹیکٹیو والے کے ذریعے بموں کا سراغ لگانے کے انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھتے جا رہے تھے تاکہ دشمن درختوں میں چھپے ہوں یا پتھروں اور چٹانوں پر سے چھلانگے لگانے والے ہوں تو وہ وقت سے پہلے سنبھل جائیں۔ دونوں نے اس پتھر کی سمت بھی دیکھا جس کے پیچھے وہ چھپا ہوا تھا۔ پھر وہ دبے قدموں آگے بڑھتے ہوئے پتھر کے قریب آئے۔ وہاں رک کر انہوں نے دور دور تک نظریں دوڑائیں، پھر آگے بڑھنے لگے۔ اس دوران وہ پتھر کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جیسے ہی دونوں پلٹ کر جانے لگے اس نے چھلانگ لگا کر پیچھے سے بیک وقت دونوں کی گردنیں دونوں بازوؤں میں دبوچ لیں۔ یہ اس کا مخصوص داؤ تھا۔ کسی بھی شازور کی گردن اپنے بازو میں دبوچ لیتا تھا تو شاید ہی کوئی مقدر والا ہوتا جو رہائی پا لیتا، ورنہ گردن کی ہڈی ضرور ٹوٹ جاتی تھی۔ وہ دونوں گوریلا فائٹر شازور بھی تھے اور تجربہ کار بھی۔ وہ اپنی گردنیں چھڑا لیتے لیکن وہ ایسے وقت ان کے سر ٹکرا دیتا تھا۔ منہ سے آواز نہیں نکل پاتی تھی، دم گھٹ رہا تھا۔ جب سانس لینے کی مہلت نہ مل رہی ہو تو بدحواسی طاری ہو جاتی ہے، کوئی داؤ پیچ کام نہیں آتا۔ ذرا سی دیر میں دونوں کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے ایک کو چھوڑا، وہ زمین پر گر پڑا۔ اس نے دوسرے کو داؤ پر رکھ کر اس کی گردن توڑ دی۔ دوسرا اپنی آخری تمام قوتیں سمیٹ کر اٹھ رہا تھا۔ اس نے دوسرے کی گردن دبوچ کر پوچھا، بولو کون ہو تم؟ وہ گرفت میں رہ کر کانپتے ہوئے بولا، میں جو بھی ہوں مجھے مار کر تم پچھتاؤ گے۔ میرے پچھتانے کی فکر نہ کرو، سوال کا جواب دو۔ پارس، تمہارے سوال کا جواب یہی ہے کہ اس جنگل سے زندہ واپس نہیں جا سکو گے۔ الپا نے کہا، یہ سپر ماسٹر کی خفیہ آرمی کا سپاہی ہے۔ یہ تعداد میں 12 ہیں، 2 کو تم نے ختم کر دیا ہے، باقی 10 رہ گئے ہیں۔ یہ سب یوگا کے ماہر ہیں۔ ان کے کمانڈر کا نام لوگاس ہے، وکی سول اس کے دماغ میں موجود رہتا ہے، اسے ختم کر دو۔ بلیک ایڈم نے اس کی گردن توڑ دی۔ الپا نے کہا، پیپیگمائس قبیلے کا ایک بونا بے زابا گیا تھا،
उसे कमांडर लोगास ने अनाज और ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें दीं। उसने इसे बताया है कि कुछ अर्सा पहले एक शख्स उस कबीले में आया था और अपनी कोई इमानत कबीले के सरदार के हवाले की थी। 20 फुट ऊंचे बुत के सर के अंदर 2 कमरे हैं। उनमें से एक कमरे के अंदर वो इमानत एक जगह छुपा कर रखी गई है। वो शख्स पाशा होगा और वो इमानत यकीनन फॉर्मूलों की सूरत में होगी, लेकिन पारस उन फॉर्मूलों को वहां से निकाल चुका होगा। हाँ, फिर भी वहां पहुंचकर उसकी खोपड़ी के अंदर ज़रूर जाना, हो सकता है कुछ मिल जाए। ये खुफिया आर्मी के लोगों के हवास पर पारस छाया हुआ है। ये कमबख्त मरने वाला मुझे पारस समझ रहा था। ब्रदर, उस बस्ती में वही एक खतरनाक और नाकाबिले शिकस्त शैतान है। अव्वल तो उसे सामना ना करना, अगर हो तो मुकाबले के दौरान किसी खुशफहमी में मुब्तला ना रहना कि तुम उससे बाजी ले जाओगे। सिस्टर, मुझे अफसोस है कि तुम अपने ब्रदर की ऐसी शाहजोरी देखकर भी पारस से खौफजदा हो। मैंने उसका टाइप अच्छी तरह समझ लिया है। वो हम जैसे शाहजोरों से मुकाबला नहीं करता, दूर ही से कतरा जाता है। इसलिए वो एक बार मुझे निहत्ता करके भाग गया, दूसरी बार मुझे नींद से जगाने की जुर्रत ना कर सका। इस बस्ती में वो ज़रूर मिलेगा। तुम देख लेना कि तुम्हारा ब्रदर उसे कैसी जिल्लत की मौत देता है। वो फिर बस्ती की समत जाने लगा। बस्ती ज़्यादा दूर नहीं थी। बारूदी सुरंगों के बायस रास्ता बदलना पड़ता था, इसलिए बस्ती तक पहुंचने का रास्ता लंबा हो रहा था और उस लंबे रास्ते में वो खुफिया आर्मी के दूसरे फाइटरों से टकराता रहा। कमांडर लोगास और ब्लैक एडम दोनों ही की प्लानिंग थी कि पारस और उसके साथियों को उनकी आमद की खबर ना हो, इसलिए लाजमी था कि वो एक दूसरे पर फायरिंग ना करें, और वो यही कर रहे थे। छुपकर साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वरों से फायरिंग करते थे या फिर एक दूसरे पर एरो शूटर यानी तीर चलाने वाली गन या चाकुओं से हमले करते थे। ब्लैक एडम बिलाशुबा ज़बरदस्त गोरिल्ला फाइटर था। बड़ी चालाकी और महारत से मुकाबले पर आने वालों को मौत के घाट उतार रहा था। बस्ती में पहुंचने तक उसने खुफिया आर्मी के 7 सिपाहियों को हलाक कर दिया। बाकी कमांडर और 4 सिपाहियों ने तमाम झोंपड़ियों में घुस घुस कर तलाशी ली। पारस और उसके साथी कहीं नजर नहीं आए। होना तो ये चाहिए था कि पारस उन्हें बस्ती में दाखिल ना होने देता, वहां मुख्तलिफ महाज बनाकर फायरिंग करता रहता तो कोई अंदर ना आता। वो सब अंदर आ चुके थे। एक समत से ब्लैक एडम भी पत्थरों से और चट्टानों के पीछे छुपते हुए बुलंदो बाला बुत के कदमों तक पहुंच गया। दूसरी तरफ से कमांडर लोगास पूरी बस्ती में तलाशी लेने के बाद उसी बुत की तरफ आ रहा था। ब्लैक एडम ने उन पर फायर करना चाहा। पता चला साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर की गोलियां खत्म हो गई थीं। एरो शूटर के भी तमाम तीर खत्म हो गए थे। मजबूरन उसने हल्की मशीन गन से फायरिंग शुरू की। 2 सिपाही मारे गए, बाकी छुप गए। छुपने वालों ने जवाबी फायरिंग की। पूरी बस्ती फायरिंग की आवाज़ों से गूंजने लगी। बोने मर्द, औरतें और बच्चे खौफ से झोंपड़ियों के अंदर दुबके हुए चीख रहे थे। ब्लैक एडम बुत के कदमों के पास छुपा हुआ दूर तक नजरें दौड़ा रहा था। उसे यह ख्याल परेशान कर रहा था कि पारस और उसके साथी खामोश क्यों हैं। अल्पा ने कहा, वो शायद इस बुत के अंदर छुपे हुए हैं। उनकी खामोशी में मक्कारी छुपी हुई है। वो इंतजार कर रहे होंगे कि 2 पार्टियां आपस में लड़ मर कर ख़त्म हो जाएं, या 2-4 बची रहें तो वो मुकाबले पर आएंगे। अगर ऐसी बात है तो पहले मैं बुत के अंदर नहीं जाऊंगा। पहले कमांडर के आदमियों को अंदर जाकर पारस और उसके साथियों से मुकाबला करना चाहिए। उसने यही किया। एक जगह खामोशी से छुपा रहा। कमांडर के 2 सिपाही रह गए थे। उन्होंने कई बार फायरिंग की, लेकिन दूसरी तरफ से जवाबी फायरिंग नहीं हुई। विकी सोल ने कमांडर से कहा, दुश्मन जख्मी हो गया है या मर चुका है, अपने एक सिपाही को बुत के अंदर जाने का हुक्म दो। कमांडर ने कहा, पारस के कई साथी हैं, कोई गोली नहीं चला रहा, शायद वो बुत के अंदर छुपे हुए हैं। वो बुत के कदमों में छुपे हुए हों या उसकी खोपड़ी में, हमें तो अंदर जाना ही होगा। वो फॉर्मूले जिस कमरे में रखे हुए थे उसकी तलाशी लेने से शायद कुछ हाथ आ जाए। कमांडर ने एक सिपाही को बुत के अंदर जाने का हुक्म दिया। वो छुपता हुआ मोहतात अंदाज में चलता हुआ बुत के एक पैर के पास पहुंच गया। दूसरे पैर के पीछे ब्लैक एडम उसे जाते हुए देख रहा था। विकी सोल उस सिपाही के दिमाग में पहुंचा हुआ था ताकि पारस की तरफ से हमला हो और उसे बुत के अंदर जाने से रोका जाए तो वो कमांडर को वहां की सूरत हाल बता सके। लेकिन उस सिपाही को अंदर जाने से किसी ने नहीं रोका। वो सिपाही बुत के अंदर सीढ़ियां चढ़ता हुआ उसके पेट में पहुंच गया। वहां सन्नाटा और काफी वीरानी थी। कोई उसका रास्ता रोकने वाला नहीं था। विकी सोल ने कमांडर से कहा, कोई खतरा नहीं है, अंदर जाओ। वो दूसरे सिपाही के साथ दौड़ता हुआ बुत के अंदर चला गया।
ब्लैक एडम छुपा हुआ उन्हें देख रहा था। वो अपनी जगह से निकलकर दूसरे पैर के अंदर आया, फिर मोहतात अंदाज में सीढ़ियां चढ़ने लगा। बुत का पेट एक वसी और रीज हॉल की तरह था। वहां कोई जोर जोर से हाँपता हो तो उसके हाँपने की आवाज बंद हॉल में गूंजने लगती थी। ब्लैक एडम बुत के पेट में पहुंचा तो उसे कदमों की आवाजें सुनाई दीं। कमांडर अपने 2 सिपाहियों के साथ सीढ़ियां चढ़ता हुआ बुत के सीने तक पहुंच गया था। हर लम्हा खतरे का एहसास बढ़ता जा रहा था। अभी ये अंदेशा बाकी था कि पारस और उसके साथी बुत की खोपड़ी में छुपे हुए होंगे, अचानक वहां से हमला करेंगे। कमांडर बुत की गर्दन तक पहुंचकर रुक गया। उसने एक सिपाही को अंदर जाने का इशारा किया। वो सीढ़ी पर दबे कदमों ऊपर चलने लगा। जीने के आखिरी पायदान पर पहुंचकर बोला, मैं छुपने वालों को वार्निंग देता हूं, मेरे 3 गिनने तक बाहर आ जाएं, वरना मैं एक टाइम बम अंदर फेंकूंगा जो ठीक 1 मिनट में ब्लास्ट होगा। बुत की खोपड़ी के साथ सबके चीथड़े उड़ जाएंगे। उसने गिनती शुरू की, फिर 1 से 3 तक गिनने के बाद जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकालकर खोपड़ी के अंदर वाले कमरे के फर्श पर फेंका, जो फर्श पर फिसलता हुआ कमरे के वस्त में रुक गया। उसके अंदर से टिक टिक की मुसलसल आवाज आ रही थी। वो 60 सेकंड बड़े सनसनीखेज थे। टिक टिक की मुसलसल आवाजें धमकियां दे रही थीं कि धमाका जरूर होगा। इन लम्हात में यूं लग रहा था जैसे 1 सदी गुजर रही है, लेकिन 1 मिनट नहीं गुजर रहा है। आखिर वक्त को तो गुजरना ही होता है। वो गुजरता गया। 1 मिनट भी गुजर गया, मगर टिक टिक की आवाज जारी रही। सिपाही ने कमांडर से कहा, सर आ जाएं, अंदर कोई नहीं है। उसने अंदर आकर टिक टिक करने वाले डिब्बे को उठाया, उस घड़ी की आवाज को बंद किया और फिर उसे जेब में रख लिया। बुत की खोपड़ी में 2 कमरे थे। सबने उन कमरों में आकर देखा। एक दीवार पर ताकनुमा शिगाफ था। करीब जाने पर एक प्लास्टिक का थैला नजर आया। कमांडर ने थैले को उठाया, उसके अंदर से कागजात निकालकर देखे। हिसाब के मुताबिक 12 अदद कागजात होने चाहिए थे, लेकिन वहां 8 अदद थे। ये 8 का हिसाब दुरुस्त था। पारस ने अपने हिस्से के 2 कागजात सबके सामने जला दिए थे और 2 कागजात अल्पा का एक आदमी हेलीकॉप्टर में आकर ले गया था। उन कागजात के अलावा 2 तय किए हुए खतूत थे। एक पर विकी सोल का और दूसरे पर अल्पा का नाम लिखा हुआ था। विकी सोल ने कमांडर लोगास से कहा, मेरा खत खोलकर पढ़ो। उसने पढ़ा। लिखा था, सुपरमास्टर, फॉर्मूले के ये 8 अदद कागजात जैली नहीं है। जितने माहिरीन तिब से तस्दीक करा सकते हो करा लो। मुझे और मेरे साथियों को इन फॉर्मूलों से ज़्यादा उन हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है जिनमें तुम्हारी आर्मी आई है। तुमने हमारी वापसी का इंतज़ाम किया, शुक्रिया। फ़कत पारस। ख़त के इख्तिताम पर अचानक ही फायरिंग हुई। कमांडर और सिपाहियों को संभलने का मौका नहीं मिला। दरवाजे की तरफ पलटने से पहले ही दोनों सिपाही गोलियों का निशाना बनकर फर्श पर गिरे, फिर उठ ना सके। कमांडर जख्मी होकर लुढ़खड़ाता हुआ दीवार से टकराकर फर्श पर ऊंधे मुंह गिरा। फिर फायरिंग हुई। उसके दोनों हाथ गोलियों से छलनी हो गए। उसने बेबसी से दरवाजे की जानिब देखा। वहां एक पहाड़ जैसा कदावर शख्स खड़ा हुआ था। वो बोला, तुम सब जंगल में मुकाबला करने के दौरान मुझे पारस समझ रहे थे। पारस क्या चीज़ है? क्या वो मेरी तरह सुपरमास्टर की ज़बरदस्त तरबियत याफ्ता आर्मी को अकेला जहन्नम में पहुंचा सकता है? हरगिज़ नहीं। विकी सोल ने जख्मी कमांडर की ज़ुबान से पूछा, तुम कौन हो? मैं यहूदियों की खुफिया तंजीम की ताकत का एक छोटा सा नमूना हूँ। हमारा नाम अभी दुनिया वालों के सामने नहीं आया। जब आएगा तो हमारे नाम सुन सुन कर लरसते रहोगे। वो बातों के दौरान 8 अदद कागजात उठाकर देख रहा था। फिर उसने अल्बा के नाम का खत खोल कर पढ़ा। लिखा था, मैं नहीं जानता ये कागजात किसके हाथ लगेंगे। मेरी दुआ है कि यहूदियों के हाथ लग जाएं। ये कागजात बिल्कुल असली हैं, लेकिन ये कागजात उनके लिए बहुत बड़ी सज़ा बन जाएंगे और वो मेरी जोजो को अगवा करने की जुर्रत करने की सज़ा होगी। फ़कत पारस। अल्पा ने कहा, ब्रदर, पहाड़ी के ऊपर जाओ, हमारा एक हेलीकॉप्टर तुम्हारे लिए आ रहा है। ब्लैक एडम ने जाने से पहले कमांडर लोगास को देखा। वो जिंदगी और मौत के दरमियान तड़प रहा था। जिंदगी उसका साथ छोड़ना चाहती थी, लेकिन मौत नहीं आ रही थी। वो कुछ कहना चाहता था, मगर मुंह से लहू निकल रहा था, आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने कहा, सिस्टर, यह आखिरी सांसों में कुछ कहना चाहता है, ज़रा मालूम करो। अल्पा ने कहा, मैंने किसी के भी ज़रिए इसकी आवाज़ नहीं सुनी है और अब इसकी आवाज़ बंद हो गई है। मैं इसके दिमाग में नहीं जा सकूंगी। इसे छोड़ो ब्रदर, यहाँ से निकल चलो। सिस्टर, मैं समझ गया, ये जान कुनी की हालत में है।
ये मर कर ही मौजूदा अजियत से निजात पाएगा। मुझे इसके साथ नेकी करनी चाहिए। उसने गन सीधी की, फिर उसे गोली मार दी। वो ऊंधा था, गोली खाते ही तड़प कर चारों शाने चित हुआ और उसी लम्हे में ठंडा हो गया। उसका चेहरा पुरसुकून हो गया था। सुपर मास्टर ने गुस्से से भड़क कर कहा, तुम बुरी खबर से ज्यादा और क्या सुनाओगे? तुम्हारे पास जहानत है, नाकाबिले जिक्र सलाहियत। ट्रांसफॉर्मर मशीन ने तुम्हें टेलीपैथी का इल्म दिया, लेकिन इल्म हासिल कर लेने से आदमी बाकमाल नहीं हो जाता। इल्म को इस्तेमाल करने का, उसे काम में लाने का सलीका आना चाहिए। विकी सोल ने कहा, सर आप पहले मेरी पूरी रिपोर्ट सुन लें। अगर मैं नालायक और नाकारा हूं तो आप खुफिया आर्मी के मुतल्लिक क्या कहेंगे? पहली बार पारस ने टेलीपैथी का सहारा लिए बगैर आधी आर्मी का सफाया कर दिया और बाकी को भागने पर मजबूर किया। दूसरी बार कोई यहूदी गुरिल्ला फाइटर मुकाबले पर आया, उसने पूरी आर्मी का सफाया कर दिया। यानी पहली बार भी एक शख्स ने, दूसरी बार भी एक शख्स ने हमारी तरबियत याफ्ता फौज को नाबूद किया। यह हम सब के लिए शर्म की बात है। अगर आपकी आर्मी का एक सिपाही भी दुश्मन को थोड़ा सा जख्मी कर देता तो मैं उसके दिमाग पर कब्जा जमा लेता। आप ज़रा गौर करें, वहाँ टेलीपैथी का नहीं, गुरिल्ला फाइटरों की चालाकी और हिकमत अमली का काम था। सुपर मास्टर दोनों हाथों से सर को थाम कर सोचने लगा, फिर कंप्यूटर के जरिए बोला, हमारे गुरिल्ला फाइटर्स बरसों के तजर्बाकार थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सब के सब कैसे मारे गए। ऐसे वक्त मानना पड़ता है कि तकदीर जब चाहती है बड़े से बड़े ज़बरदस्त को भी ज़ेर दस्त कर देती है। बहरहाल अभी जाओ, आज शाम 5 बजे इजलास में हाजिर हो जाना। फिर उसने कंप्यूटर के ज़रिए अपने नाइब से कहा, तमाम आला हुक्काम और आला फ़ौजी अफसरान को इत्तला दो, हमें सोमालिया में नाकामी हुई है। फार्मूले के जो कागजात हमें मिलने वाले थे वो यहूदी छीन कर ले गए हैं। इस सिलसिले में अहम मीटिंग है, सभी को हाजिर होना चाहिए। वो कंप्यूटर को ऑफ करके अपनी जगह से उठ गया, फिर उस कमरे से निकलकर अपने बेडरूम में आया। वहाँ मोबाइल फ़ोन उठाकर एक सोफे पर बैठ गया। फिर उसने नंबर डायल करके राबिता कायम करने के बाद कहा, हेलो, SM स्पीकिंग। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, यस सर, डॉक्टर डिसोजा अटेंडिंग। दोनों मरीजों की रिपोर्ट सुनाओ। सर हमें तवक्को से ज़्यादा कामयाबी हो रही है। मैंने ऑपरेशन के बाद ही यकीन से कहा था कि इन दोनों को अपनी पिछली ज़िंदगी के साथ ही टेलीपैथी का भूला हुआ इल्म भी याद आ जाएगा। आज एक ने बड़ी कामयाबी से ख्याल ख्वानी की है। मेरे दिमाग में आकर देर तक बातें करता रहा था। डॉक्टर डिसोजा, तुमने ये कामयाबी हासिल करके मुझे नई ज़िंदगी दी है। मैं अभी आ रहा हूँ। उसने राबता ख़त्म करके मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ से राबता किया, फिर कहा, हेलो मिस्टर रिचवुड, अभी डॉक्टर डिसोजा ने खुशखबरी सुनाई है। मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, तुम भी चले आओ। दूसरी तरफ से रिचवुड ने कहा, मैं अभी आ रहा हूँ और निगरानी करने वालों को तुम्हारी रिहाइशगाह के आसपास से हटा रहा हूँ। सुपर मास्टर एंथनी पाउलिया ने कुछ अरसा कबल खुफिया सरगर्मियों की इब्तदा की थी। इसका इल्म आला हुक्काम और आला फौजी अफसरान को नहीं था। हुकूमत के तमाम आला ओहदेदारान की सरकारी और ज़ाती मसरूफियात पर भी नज़र रखते थे। सुपर मास्टर ने ऐसे सुराग रिसानों से बचने के लिए इंटेलिजेंस के चीफ रिचवुड को अपने एतमाद में लिया था। उसने रिचवुड को अपनी खुफिया तंजीम का अहम मेंबर बनाया था। चूँकि ये खुफिया तंजीम मुल्क के मुफाद के लिए कायम की गई थी, इसलिए डॉक्टर डिसोजा और इंटेलिजेंस का चीफ रिचवुड हुब्बुल वतनी के जज्बे से सुपर मास्टर का साथ दे रहे थे। उन्होंने अहद किया था कि बदलते हुए हुक्मरानों और फौजी अफसरों को अपनी सरगर्मियों का इल्म नहीं होने देंगे। जब सुपर मास्टर खुफिया तंजीम की मसरूफियात के लिए अपनी रिहाइशगाह से बाहर जाना चाहता तो इंटेलिजेंस का चीफ उसके बंगले के अतराफ से सुराग रिसानों की ड्यूटी बदल देता था। जो नए जासूस ड्यूटी पर आते थे वो खुफिया तंजीम के ख़ास अफराद हुआ करते थे। इस तरह वो सरकारी सुराग रिसानों की नज़रों में आए बगैर खुफिया सरगर्मियाँ जारी रखता था। सुपर मास्टर एंथनी पाउलिया ने फिर फ़ोन पर राबता किया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, यस सर, मैं आपका खादिम डी क्रूसो बोल रहा हूँ, हुक्म करें। सिक्योरिटी फोर्स के साथ तैयार रहो, मैं बंगले से बाहर निकल रहा हूँ और अंडरग्राउंड जा रहा हूँ। यस सर, आप 10 मिनट के बाद बंगले से निकल सकते हैं। डी क्रूसो एक कदावर बॉडी बिल्डर था, सुपर मास्टर का ख़ास बॉडीगार्ड था। उसने अपनी निगरानी में अपने मास्टर को एक खुफिया अड्डे में पहुंचा दिया। इंटेलिजेंस का चीफ रिचवुड भी वहां पहुंच गया। खुफिया अड्डे के उस हिस्से में एक ऑपरेशन थिएटर कायम किया गया था। वहां सर्जरी के तमाम जदीद आलात और मशीनें थीं। डॉक्टर डिसोजा ब्रेन सर्जरी का माहिर था। उसने सुपर मास्टर के ताउन से एक ऐसी जदीद तर्ज का ऑपरेशन थिएटर कायम किया था और उस थिएटर में सबसे पहले बीजी थर्मॉल का ब्रेन ऑपरेशन किया गया था। कारीन बीजी थर्मॉल के मुतल्लिक बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। वो जॉन लेम्बोर्डा का दामाद था।
उसने ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए टेलीपैथी का इल्म हासिल किया था, लेकिन उस इल्म के ज़रिए अपने मुल्क को कोई बड़ा फ़ायदा नहीं पहुंचाया था। कई बार उसने छोटे बड़े नुकसानात पहुंचाए थे। उसकी नाअहली के पेश नज़र तनवीमी अमल के ज़रिए उसके जहन से टेलीपैथी के इल्म को मिटा दिया गया था। उसके मुतल्लिक ये तय हो चुका था कि वो ज़हीन नहीं है। जॉन लैम्बोर्डा की सिफारिश से उसे टेलीपैथी सिखाई गई थी। आला हुक्काम ने फैसला कर लिया था कि उसके पास ये इल्म रहेगा तो दुश्मन उससे फ़ायदे उठाएंगे। इस फैसले के मुताबिक उसे टेलीपैथी से महरूम करके एक आम सा आदमी बनाकर छोड़ दिया गया था। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़साद सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।